ассалому алайкум бинандагони арҷманд. боз як ҳафтаи зиндагӣ сипарӣ шуд ки рӯйдодҳо, ҳодисаю воқеаҳои гуногун ва рангорангро фарогир буд. мо таҳиягарони барномаи иттилоотиву ҷамъбастии ҳафтаи телевизиони симои шаҳри Панҷакен ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабару гузориш ва маводҳои таҳиянамудаи ҳамкоронамонро аз ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишии диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода субҳи барвақти санаи 26 марти соли 2023 намояндагони шаҳри бостонии Панҷакен таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода роҳ сӯи ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ гирифтанд. мақсади асосӣ расондани кӯмакҳо ба сокинони аз офати табиӣ зиёндидаи деҳаи палдораки ҷамоати деҳоти лангари ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ буд. дар ҷараёни ҳаракат ба самти ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва намояндагони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи шаҳри Панҷакен дар деҳаи зосуни ноҳияи Айне аз мақбараи яке аз шоирони бузурги миллати мо Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ дидан намуда хотираи ӯро гиромӣ доштанд. сипас дар назди бинои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ намояндагони шаҳри бостонии Панҷакенро таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҳайати роҳбарии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Мастчоҳ истиқбол намуда барои дастрас намудани кӯмак ва ҳамзамон дастгирии маънавии арзӣ сипос карданд. ҳоло мо дар деҳаи палдораки ҷамоати деҳоти лангари ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ қарор дорем. таври ҳамагон огоҳӣ доранд, шаби 23 марти соли равон тақрибан соати 1:07 дар ҷумҳурии Тоҷикистон заминларзаи навбатӣ ба вуқӯъ пайваст. аз рӯи натиҷаҳои ин офати табиӣ аз ҳама бештар деҳаи палдораки ҷамоати деҳоти лангари ноҳияи Мастчоҳ хисорот дид ки айни замон имрӯзҳо дар ин ҷо корҳои барқарорсозӣ ва расондани кӯмакҳо ба мардум дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода бо маром идома дорад. мавриди зикр аст ки зимни мулоқот ва шиносоӣ бо биноҳо ва иншооти зиёндидаи деҳаи палдорак раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба сокинони ин деҳа изҳор намуд ки мардуми шарифи шаҳри бостонии Панҷакен ҳамеша бо мардуми ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ ва аз ҷумла деҳаи палдорак мебошанд. омадем як аҳли зиёд кади фаъоло кади як дилбардорӣ кунем. чхеле ками сиёсати муҳтарам пешвои муаззам миллат ҳаст, чхеле муҳтарам раиси вилоят дастур доданд, як халқи ҳамсӯҳбат шавем. мо дар ҳама лаҳза дар бари мардуми кӯҳистони Мастчоҳ ҳастем. аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Мастчоҳ сокинони деҳаи палдорак барои чунин дастгирӣ ба мардуми шаҳри бостонии Панҷакен
و شخصا رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده عرض سپاس بیان گردید. همه من سکنو ندار هستم که در همین خیلی بعضا روزهای مشکل همین در قوت همدیگر هستیم. بدل رجب محمد رئیس کمیته محلی همین دهی می باشم. از نام کل همین دهی پلداره خصوصا از نام خودم به همین شماهان مقامات های دختار حکومت های ولایت خصوصا جناب عالی سرور دولت من تبریک میگم، مبارک باد میگم که معاین همین خیلی سیستم رسیده، معاین دستگیری میکنید به در دل ماها شهروندان میرسید. ما بسیار منتدار هستیم، هزاران رحمت. بسیار از آن خرسند هستیم که امروز در پرتو سیاست های جناب عالی چنین غمخواری ها رو بینید. چندین روز باز از هر گوشه کنار آمده خبر گرفتادن مردم با یک روحیه بلند حتی همین چیزهای مشکل هم احساس نکردند. حضور محترم رئیس شهر بسیار سخن خوب گفتن که در روزهای مشکل ترین آمده از ما خبر میگیرن، ما نگاه میکنن. یک بیت هست میگوید که کم بود از می جوانمردی در این دنیای پیر، هر کی دستی ما بگیرد ای خدا دستش بگیر. پروردگار دستگیراتو باشد، در هر دو عالم خوار نشوید. مردم مخصوصا به مردم پنجکنت باستانی که همدردی بیان کردن آمدن خبر گرفتن، از بسیار سخن خوب گفتن که ما شریک شما. این چیز یک بهترین چیزه، این همش از وحدت میشود. همه چی یاردامو میساده. حق خدا دولت توتیه، حق الهی امام علی خدا تعالی دولتیه. حزبون سلام و همه خدا در صف جوانان نگه داره. هزاران قلق، هزاران رحمت های کلام. قابل ذکر است که رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با یک قطار حولی‌ها، انشاءات و موضوعهای زیان دیده دهه پالدورک شناس کردید. با ساکنان این دهه یک صحبت خیلی صمیمانه انجام داد. اظهار نمود که ما آماده هستیم برای برقرارسازی خانه‌های ضرر دیده مردم همه طرفه دست مدد دراز نماییم. یکی از مسئولان دهه در باره زیانهای این آفت طبیعی و رفت کارهای برقرارسازی به ما چنین اطلاع داد. من آموزگاری همین مکتب دهی پلدارک محمود سفر محمد. در نتیجه همین آفت طبیعی چه ضررها رسید؟ ضررها از جهت جانی انسانی الحمدلله نیست، لیکن گاو و مال و اسب دیگه چیزا هست. مسئله خانه‌ها اکثریت قریب 90%ش ویران شده گیره. چه تدبیرها اندیشیده شد؟ از طرف حکومت ناحیه ولایت جمهوری همش تمام چاره‌ها را اندیشیده سازند که برای خاطر همین برقرار کردن خانه‌های استقامتی مردم بسیار زحمت‌ها کشیده. خیمه‌ها گذاشته شده گیرند. مواد ساختمانی آماده ساده از جهت سیمنت دیگه مواد خوراکی و یا آماده ساده است. در دهه پالدورک نوبسته از مشکلات و تاثیر آفت طبیعی کودکان خیلی شاد و مسرور بودند. برای ما و دیگر نفرانی که اینجا حضور داشتند شعرهای گوناگون را با یک لحن زیبای کودکانه قرائت کردند. آب آمد و آب آمد، در روی آب سب آمد، سب گره بو کشد، بوی مادر جان آمد. تنی چنار افتگی، ماشین قطار موندگی، ینگم میگون نمیرم، اکای بختابرم بیاد بم واقعا امروزها در دهه پالدورک جماعت دیهاتی لنگر ناحیه کوهستان مسجا کارهای برقرارسازی انشاءات و منزل‌های زیان دیده با مرام ادامه دارد. ما امید میکنیم که با دستگیری بی‌واسطه مردم شریف تاجیکستان در پرتو دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، تدبیرهایی که از طرف رئیس ولایت سوق محترم رجب احمدزاده و نمایندگان همه شهر و ناحیه‌های ولایت اندیشیده می شود، همه انشاءات خراب گردیده در دهه پالدورک با یک نمای زیبا برقرار می شود. اینجا واقعا تا حال زمستان حکم فرماست، ولی گلبستن درختان این دهه گواه بران است که در اینجا امید به نیکی، آبادانی و برقرارسازی عاقبت‌های
آفت طبیعی برالو با مشاهده می رسد. گزارش عباس همراساده، سابرینا اکرامووا، خیام جورایف و اسماعیل جان خولوف از دهه پالدورک ناحیه کوهستان ماسچو. صبح 30 مارت سالی روان در گذرگاه سرحدی جرتپه مهمانان اهل علم و ادب و فرهنگ جمهوری ازبکستان را که با مقصد اشتراک در تنتنه‌های نوروزی به تاجیکستان تشریف آوردند در فضای دوستانه پیشواز گرفتند. مهمانان بهر اشتراک در چاره‌بینی با شکوه به شهر خوجند رهسپار شدند. در مراسم پیشوازی مهمانان معاون اولی رئیس ولایت سوغد خال حیدر، رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده و دیگران اشتراک داشتند. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن، کسان را گم مکن. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوب تاجیکان را گم مکن. خوش آمدید مهمانان عزیز. دوست بلند آباد اونگر بولسا اول ویرانه دور. دوست قدم قویماس ایسا ویرانه هم کاشانه دور. خوش گلیسیز عزیز دوستlar. در سطح بلند و والا برگزار گردیدن مراسم ها هم قبول مهمانان، هم پذیرایی و هم مهمان نوازی، هم دایر نمودن همایش، فراهم کرده شدن شرایط های بهترین، فعالیت نیکوس برای روزنامه نگاران و سایت اخبار عامه از ممالک عالم. همه این سببگاری در عرصه عالم بیشتر افزودن آبرو و اعتبار، شأن و شرف جمهوری عزیز ما تاجیکستان گردیده است که این را مهمانان از کشوری همسایه به خوبی درک نموده و خیلی زیبا بیان داشتند. یادآور می‌شویم سنه 30 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر خوجند برنامه با شکوه با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دایر گردید که افاده کننده دستاوردهای دوران صاحب استقلال، رسم و سنت و آیین‌های نکوی نوروزی بود. کاسه گل کلچه چکدان سمنن در تنوری گل خندان سمنن. صبح سنه 27 مارت سال 2023 در تالار خرد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند مجلس هفته‌وار نظارتی نزد رئیس شهر برگزار شده. در آن نخست مسئله کادرها بررسی گردیده محمد مراد سفرов دیرکتور مؤسسه دولتی کالج طبی شهر پنجکند، امید جان میرов سردار شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی ولایت سوغد در شهر پنجکند، خالف عبدالجعفر سردار ریاست اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه در شهر پنجکند و عزیز مرادی فریدون اجرا کننده وظیفه مدیر مؤسسه دولتی ایجادی فرهنگی کاخ لایق تعیین گردیدند. سپس حسابات معاونان رئیس شهر پنجکند اوید بر رفت اجرای برنامه‌های دولتی شنیده شده، دایر به کمبودی‌های جای داشته و حل آنها به مسئولین از جانب رئیس شهر پنجکند سپارش داده شد. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق چندی از ایرادهای خویش را اوید به کم شدن شماره تربیت گیرندگان در مؤسسه‌های تا مکتبی خصوصی، نارسایی آموزگاران و طبیبان در مکتب‌های شهر و دهات و بیمارخانه‌ها، بنگاه‌های طبی، وضعیت ناگوار کوچه‌های شهر، سست به راه ماندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی بین زن‌ها جهت ترغیب لباس‌های ملی تاجیکانه بیان نموده جهت حل مشکل‌ها مسئولان ساحه‌ها را وظیفه‌دار نمود. مسئولان ساحه کشاورزی، بخش حفظ محیط زیست، خواجگی جنگل وظیفه‌دار گردیدند تا جهت آغاز کشت و کار بهاری، شنانیدن نهال‌های آرایشی و همیشه سبز چاره‌های ضروری اندیشند. به راهبریت جمعیت مطلوبات شهر پنجکند سپارش داده شد به بالاروی نرخ‌های محصولات خوراکه در ماه شریف رمضان راه ندهند. در ادامه جلسه رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق دایر به مسائل زیرین اجرای نقشه انداز، پیشگیری بیماری‌های سرایتی، به کار جلب نمودن جوانان بالیاقت
از بین بردن سودای کوچگی، به راه ماندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی، به راه ماندن کارهای آبادانی و سازندگی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت‌های دهات، به راه ماندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی اویدی پیشگیری شامل شوی جوانان به گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی با برق و آب نوشابه تامین بودن اهالی، دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با مسئولین دستور و سپارش‌های مشخص داد. مجلس هفته‌وار نظارتی را رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق جنبش نموده از مسئولان تمام ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را با درک بلند مسئولیت اجرا نمایند. گزارش صبرینا اکرم و ویس ملجان خالف. با مردم خاصه ساکنان مناطق دوردست رابطه دائمی داشتن، آگاهی از روزگار و مشکلات آنها و کمک برای حلشان از مسائلی است که مورد توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده قرار دارد. در این زمینه رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق از جماعت دهاتی دهه وارو که از شهر در مسافه بیش از 70 کیلومتر واقع است دیدن نموده با کار و بار ساکنان آنجا شناس شد. نخست رئیس شهر پنجکند ساکنان دهه را با عید بین المللی نوروز شادباش گفته با آنها صحبت گرم و صمیمی انجام داد. تاکید شد که حکومت مملکت با دستور پیشروی ملت برای حل و فصل مشکلات ساکنان دهه‌های دوردست توجه خاص ظاهر می‌نماید. ضمن صحبت ارزی چند نفر فعالان و ساکنان دهه شنیده برای بررسی آنها به مسئولین دستور داده شد. چنین صحبت با ساکنان که در درآمدگاه دهه به آماده نمودن مسائل ساختمان از درختان محلی مشغول بودند صورت گرفت. ضمن ساکنان دهه در پرورش کارتوشکا تجربه غنی دارند و اقلیم آن برای گرفتن حاصل فراوان از این زراعت امکانیت می‌دهد. ساکنان دهه از هر قطعه زمین با ثمر استفاده می‌کنند و برای سرحاصل گردانیدن آن از پاروی محلی فراوان استفاده می‌نمایند. رئیس شهر پنجکند و کشاورزان دهه جهت نو کردن تخمی کارتوشکا جدا نمودن 20 تن تخمی را از ذخیره‌های وارداتی چون کمک خبر داد و این را ساکنان با خوشنودی و مینتداری پذیرفتند. در این صحبت‌ها همچنین مسئله به منطقه استحصال تخمی کارتوشکا تبدیل دادن دهه مطرح کرده شد. در ادامه بازدید رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق با وضع مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 دهه و ساختمان بنای نو مؤسسه که با دستگیری حکومت مملکت و سرمایه گذاری تشکیلات خیریه تاجیکستان و مبلغ گذاری شریکان رشد بنیاد می شود شناس شد. بنای نو مؤسسه که حالا ساختمانش ادامه دارد برای 200 نفر خواننده پیش بینی گردیده کارهای اساسی در آن انجام یافته است. با دستگیری این سازمان در دهه همچنین بنیاد بنگاه طبی زمانوی پیش بینی شده است. هنگام بازدید و مسئولان جماعت دهاتی وارو دستور داده شد که جهت جدا نمودن قطعه زمین برای ساختمان بنگاه طبی در زودترین فرصت چاره‌های عملی اندیشیده شود. ضمن بازدید از جماعت دهاتی وارو رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق با فعالیت کارگاه پرورش ماهی صاحبکار مرادالله لطیپوف شناس شد. آن به پرورش گل ماهی پیش بینی شده اقلیم و آب اینجا برای توسعه این سمت ماهی پروری موافق است. بعد شناسایی به صاحبکار برای راه اندازی پرورش این نوع و نوعهای دیگری ماهی وسیع کردن استحصالات استفاده با ثمر امکانات موجوده دستور داده شد. تاکید شد که در صورت درست راه ماندن کارها آن منبع خوبی درآمد منطقه بازدید سیاحان و جایهای نوی کار در این دهه کوهستان بوده میتواند. هنگام بازدید رئیس شهر پنجکند با رفت ساختمان مهمانخانه برای پذیرایی سیاحان که از جانب صاحبکار فیروز همرایف بنیاد می شود شناس شد. حالا در اینجا کارهای آرایشی ادامه یافته. آن با طرح زیبا ساخته شده از 2 قبت و میدانچه تماشا و دمگیری در بام بنا عبارت است و تا 20 نفر مهمان را در یک وقت قبول کرده می تواند. اطلاع داده شد که مهمانخانه ماهی می با حضور گروه نخستین سیاحان خارجی مورد استفاده سیاحان و مهمانان قرار داده می شود.
واقعا شرکت سیاحی پنجاکنت اینطور در موضع سیمیگنج دهه در ساحل دریاچه برای پذیرایی سیاحان در خیمه ها شرایط مساعد آماده کرده. ساکن دهه کارمند این شرکت عبدالخالق ظریفوف در قسمت حولیش برای پذیرایی سیاحان مهمانخانه بنیاد نموده است. رئیس شهر این تشبس و اقدام صاحبکاران و ساکنان دهه را جهت مساعدت بر رشد سیاحی کوهی شایسته تحسین و دستگیری دانست. هنگام بازدید رئیس شهر پنجاکنت با کشاورزان دهه که با کشت کارتوشکا با استفاده از جفت گاو مشغول بودند و دیگر ساکنان صحبت نمود و به مسئولین جهت بررسی تکلیف و درخواست آنها دستور داد. ارجگذاری به سابقه داران برومند عیادت آنها از عنعنه‌های نیک است که با راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستور معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده پیوسته صورت میگیرد. رئیس شهر پنجاکنت عبدالخالق خالقزاده در ادامه این عمل نیک هنگام بازدید از جماعت دهاتی وارو در دهه رکناباد سابقه‌دار خدمتی دولتی و جمعیتی نجم‌الدین ستارов و آموزگار ورزیده آموزگار خدمت نشان داده مکتب‌های تاجیکستان رشید کلیم‌الله‌یف را عیادت نمود. آنها سالیان زیاد در وظیفه‌های مسئول شایسته فعالیت نموده در تربیت جامعه ارزش‌های دوران استقلال سهم ارزنده گذاشتند. تاکید شد که با دستور پیشوای معظم ملت به خدمت‌های ارزنده سابقه‌داران و سهم آنها در راهنمایی جوانان به راه راست و خدمت به وطن ارج گذاشته می شود. سابقه‌داران از توجه و غمخواری نسبتشان عرض سپاس نمودند. نتیجه های بازدید رئیس شهر پنجاکنت خالقزاده عبدالخالق از جماعت دهاتی وارو که در زمینه هدایت های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و دستورهای رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده صورت گرفت با اشتراک فعالان جماعت دهات بررسی گردید. قبل از این رئیس شهر پنجاکنت با رفت کشتی بهاری و استفاده زمین های کشت در خواجگی دهقانی وارو و تاجیکستان شناس شده با کشاورزان صحبت کرد. تاکید شد که استفاده زمین های کشتی خواجگی دهقانی و قطعه های نزد حولیگی ساکنان در قسمت راستی کانال مرغدر هنوز مطابق مطلب نیست. با سروران خواجگی های دهقانی و سهامداران جهت استفاده با ثمر زمین های کشت زیاد نمودن میدان کشتی کارتوشکا دستور داده شد. همچنان تاکید شد که آنها باید به تعمیر انشاءات آبرسان پایگاه‌های آبکش سهمگذاری نمایند، حق استفاده آب را سری وقت پردازند. همچنین ضمن سفر از رفت ساختمان حمام زمانوی و تعمیر و تجدید مرکز سلامتی دهه رکناباد بازدید به عمل آورده شد. در جنبش نتیجه های بازدید گزارش کاتب جماعت دهات اوید به وضع کارها از جمله کشتی بهاری، کارهای آبادانی در دهه ها، آمادگی به دعوت جوانان به خدمت حربی شنیده شد. رئیس شهر پنجاکنت توجه مسئولین و فعالان جماعت دهات را به سری وقت گذراندن کشتی بهاری، استفاده با ثمر آب و زمین، کارهای سازندگی و بنیادکاری به پیشواز جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، راهاندازی گسترده تربیت جوانان در روحیه وطندوستی و به این وسیله به خدمت حربی سفربر نمودن آنها، خطر گرایش به عقیده‌های افراطی سازمان و تشکیلات‌های تروریستی و اکستریمیستی، افراطگرایی دینی و مذهبی، توسعه کارهای ترغیباتی در بین جامعه و دیگر مسائل مهم روز جواب نمود. در جلسه به سوالهای حاضرین جواب گفته تاکید شد که درخواست و پیشنهادهای هنگام بازدید بیان شده مورد آموزش و بررسی قرار داده می شوند. گزارش صبرینه اکرم و ویس ملجان خالف. تامین امنیت غذایی از هدفهای مهم استراتژی مملکت است که رفت اجرای آن مورد توجه پیوسته پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده قرار دارد. در این زمینه رئیس شهر پنجاکنت خالقزاده عبدالخالق هنگام بازدید از جماعت دهاتی کوسه‌تراش توجه راهبران خواجگی‌های دهقانی، کشاورزان و مسئولین جماعت دهات را به استفاده با ثمر هر قطعه زمین جلب نمود. از جمله در دهه مرمر که زمین هموار و حاصلخیز دارد به دهقانان دستور داده شد که اینجا کشتی کارتوشکا و سبزیجات را زیاد نموده مدنیت استفاده زمین را رعایت نمایند، جای بار و نهال‌های دو طرف شاهراه را به ترتیب درآورند، در زمین‌های تپه‌های کناری این موضع باغ بنیاد کرده شود.
ضمن بازدید از باغ اینتنسیوی سیب در خواجگی دهقانی عبدالرسول که در دایره لایحه اداره‌کنی همگرای شده ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان از جانب فاند آقاخان در تاجیکستان با مبلغ‌گذاری اتحادیه اروپا عملی می‌شود. در 1 هکتار بنیاد شده است. به دهقانان توصیه داده شد که از این امکانیت درست استفاده نموده آن را به باغ نمونوی تبدیل دهند. ضمناً در همین جا رئیس شهر پنجکند با کارمند مسئول لایحه مذکور جهت زیاد نمودن مساحت چنین باغ‌ها مشورت انجام داد. هنگام شناسایی با وضع کشتی بهاری تاکید کرده شد که در صورت استفاده با ثمر و رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی از زمین‌های آبی حدود جماعت دهات حاصل بلند کارتوشکا و سبزیجات را یافتن ممکن است. رئیس شهر پنجکند هنگام بازدید از جماعت دهات کاسه‌تراش با رفت ساختمان بنای نوی بیمارخانه منطقوی دهه چهارباغ و مکتب در موضع نوبنیاد دهه کاسه‌تراش شناس شده با فعالان سروران محله‌ها صحبت انجام داد. انشاءات مذکور با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و سرمایه‌گذاری و اشتراک ساکنان این دهه‌ها ساخته می‌شود و تاکنون تحت کرسی آنها گذاشته شده است. در صحبت با فعالان این اقدامشان شایسته تحسین شده دستور داده شد که بناها طبق لایحه پیشنهاد شده با سهمگذاری دست جمعانه مردم در مهلت کوتاه ساخته به استفاده آماده کرده شوند. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند در بنیاد و تامین این مؤسسه ها با تجهیزات و جهاز سهم می‌گذارد. در ادامه سفر کاری رئیس شهر پنجکند در شهرک سعودیان با رفت بنیاد گرمخانه زمانوی جمعیت دارای مسئولیت محدود کارخانه مشترک زرافشان و باغ نزد آن شناس شد. اطلاع داده شد که گرمخانه در حدود 10 حصه زمین با فرمایش کارخانه از جانب شرکت پنجه لایحه با جلب متخصصان از جمهوری ترکیه ساخته می شود. در باغ نوهای گوناگون درختان سوزنبرگ و نهالهای میوه نوهای اینتنسیوی شناخته شده است. به مسئولین کارخانه دستور داده شد که گرمخانه در مهلت مقرر شده ساخته اطراف آن با طرح زیبا و نظررس به ترتیب درآورده شود. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق در این سفر همچنین با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود موادهای به فرسایش تاب‌آور که برای کارخانه مشترک زرافشان سقاهای فلزی استحصال می‌نماید شناس شد و در صحبت با مسئولین آن جهت زیاد نمودن استحصال محصولات، جایهای کاری و پرداخت اندازها دستور داده شد. گزارش صبرین اکرم و ویس مجان خالف. در کمیسریت حربی شهری پنجکند تحت راهبری معاون رئیس شهر صنعت طاهرزاده جلسه وابسته به مسئله دعوت بهاری برای سال روان دایر گردید. در این مجلس مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر، دیرکتوران مؤسسه ها و دیگران اشتراک داشتند. در جلسه قید کرده شد که کمیسیه های دعوت، کمیسریت های حربی آموزگاران و دیگر مقامات مسئول دعوت همکاری را در سطح ضروری و موافق به طلبات قانونگذاری در ساحه نظامی براه مانند تا که در نتیجه این معرکه مهم سیاسی و اهمیت مدافعوی داشته در مهلت معین گردیده و با صفت بلند اجرا گردد. همزمان تاکید کرده شد که نظارت رعایت دقیق و اجرای یقینی قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی را در کار کمیسیه های دعوت و کمیسریت های حربی باز هم پرزور نموده بهر پیشگیری و برطرف کردن عامل های کروپسیونی و من بعد راه ندادن به قانون ویرانکنی ها قرارهای لازمه قبول نموده شده راه اندازی گردیده است. صنعت طاهرزاده از دیرکتوران مؤسسه ها دعوت به عمل آورد که همه کسا باید دست به کار شده جوانان را در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی تربیت نماییم، زیرا این همه از آموزگار وابستگی کلان دارد و معلم می تواند در این کار سهمی بی‌نظیر داشته باشد. اینچنین او دیرکتوری مؤسسه ها را وظیفه‌دار نمود تا سرول فرزندان خود را به صف قواهای مسلح کشور فرستند تا نمونه عبرت برای دیگران باشند. یادرس می شویم که سال روان پیش از سالهای قبل فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1996 2005 جمهوری تاجیکستان به توصیف رسید. گزارشی مرتبه رحمان و نیک محمد میرجانوف.
ҳамкориҳои муассисаи давлатии хоҷагӣ ҷангали шаҳри Панҷакен бо шарикони рушд сол то сол густариш меёбад. дар доираи татбиқи як лоиҳа бо шарикони рушд дар парваришгоҳи зарафшони шаҳри Панҷакен шинондани 25 намуд ниҳолҳои гуногун ба анҷом бирасид. сардори муассисаи давлатии хоҷагӣ ҷангали шаҳри Панҷакен Далил Насриддинов ҷараёни ин тадбирро чунин шарҳ дод. имрӯз муассисаи давлатии хоҷагӣ ҷангали шаҳри Панҷакен ҳамкорӣ бо лоиҳаи идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои табиӣ барои рушди одилона ва устувор дар водии Зарафшон инвест тасмим гирифт, ки дар мавзеи парваришгоҳи Зарафшон майдони боғро бунёд намоянд. ин боғҳо аз агроҷангал ва микроҷангал иборат мебошад, ки бори аввал ин иқдом пешгирӣ шуда истодааст. дар ин мавзеъ мо дарахтони себ, зардолу, хуч, акатсия, ардаш, туя, сиёҳолу, қарағоҷ ва дигар намуди ниҳолҳоро зиёда аз 25 намуди ниҳолҳоро шинонда истодем, ки шумо мебинед ин корҳо бо маром идома ёфта истодааст. дар парваришгоҳи Зарафшон дар ҳақиқат барои парвариши ин ниҳолҳо шароитҳои хуб фароҳам оварда шудааст, зеро ташкили агроҷангал ва микроҷангал дар иқлими водии Зарафшон хеле мувофиқ аст. сарвари муассисаи давлатии хоҷагӣ ҷангали шаҳри Панҷакен Далил Насриддинов таъкид намуд, ки давоми 5 соли дар пеш истода мо ба комёбиҳои назаррас ноил мегардем ва татбиқи ин лоиҳа дар дигар мавзеъҳои ҷангали шаҳру диҳоти Панҷакен идома меёбад. хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакен ҳамкорӣ бо ҳамин лоиҳа инчунин тасмим гирифтааст, ки дар мавзеи Зевон чунин боғҳоро бунёд кунад. дар мавзеи деҳаи хурмӣ плантатсияи хуч 0032 га мебошад, зиёда аз 532 бех. ин ҳам бошад бори аввал дар муассиса таҷриба омӯзӣ карда мешавад. мо боварӣ комил дорем ва гуфта метавонем, ки дар 5 соли баъда низ бо ин лоиҳа ҳамкорӣ худро зишт ба кор монда ваъда медиҳем, ки барои бунёду барқарорсозии ҷангалҳои фарсуда тамоми саъю кӯшиши худро равон менамоем, ки дар оянда мо ҳам каме заррае ҳам бошад барои тағйирёбии иқлим саҳми худро гузаронем. таври ҳамагон огоҳӣ доранд, воқеан дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҳифзи муҳити зист аз ҷумла бунёди ҷангалзолҳо, парвариши дарахтони гуногун барои ҳар як кишвар, махсусан ҷумҳурии Тоҷикистон ва водии Зарафшон аҳамияти муҳим дорад. дар шаҳри Панҷакен ҷиҳати амалӣ намудани барномаи рушди боғу токпарварӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. дар доираи татбиқи фонди оғохон бо маблағгузории лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо дар деҳаи чорбоғи ҷамоати Косатарож 1 гектар боғи интенсивии себ бунёд мегардад. чӣ тавре дар боло зикр намудем, маблағгузории ин лоиҳа Иттиҳоди Аврупо буда ин боғ аз дигар боғҳо фарқ дорад. дар он ниҳолҳои бештар шинонида мешавад. дар боғи мазкур бошад 5 навъи себ мешинонанд. аз ин боғ метавонанд то 50 тонн себ ҳосил бигиранд. ман Ҷураев Шавқат, мутахассиси рушди кишоварзӣ, кооперативи ғайритиҷоратии Сароб мебошам. кооперативи ғайритиҷоратии Сароб мана дар лоиҳаи нав, ки дар водии Зарафшон аз соли 22 оғоз шудагӣ буд, дар консорсиуми фонди оғохон фаъолона кор карда истодааст. лоиҳа асосан маблағгузораш ин Иттиҳоди Аврупо мебошад. кооперативи ғайритиҷоратии Сароб дар ҷамоати Косатарош, яъне ки деҳаи чорбоғ 1 гектар боғи интенсивии себ бунёд карда истодааст. боғи интенсивии себ аз боғҳои анъанавӣ камтар фарқ мекунад. мисол дар боғи интенсивӣ дар 1 гектар 2500 ниҳол шинонда мешавад. мо мана дар чӣ ки мебинед дар ин боғ 2500 ниҳол оварда боғро бунёд карда истодем. дар ин ҷо 5 навъи себҳое ки ҳосили ҳам
фаровон медиҳанд, ҳам ба сифат медиҳанд, ки бозоргир аст, парвариш мекунем. Инҳо себҳои гала, гранд смит, фуҷи, симиренка, ки аз ҷиҳати ҳосилнокӣ ва аз ҷиҳати сифат хеле фарқ мекунад. Ин замин проблемаи об надорад. Дар болои замини мо канал ҳаст, бо об таъмин мебошад, вале агар хоҳиш дошта бошанд, агар кооператив метавонад боз як технологияи муосир, яъне ки обёрии қатрагиро ҳам дар ин ҷо нишон диҳад. агар ҳамин шумо медонед ки тағйирёбии иқлим рафта истодааст, рӯз ба рӯз проблемаҳо пайдо шуда истодааст, ки мисол камшавии пиряхҳо, проблемаи об. агар бо ҳамина ба ҳисоб гиранду оянда аз ҳамин таъмини об танқисӣ накашанд, мо метавонем кооператив бо обёрии қатрагӣ, нуқтаи обёрии қатрагӣ таъмин кунад. фонди оғохон бо ҳадафи сармоягузории дарозмуддат, таъсиси ниҳодҳои доимӣ ва эҷоди ҷомеаи шаҳрвандии фаъол бо мардум, созмонҳои ғайридавлатӣ ва тиҷоратӣ ва роҳбарони маҳаллӣ ҳамкорӣ мекунад. кори он барои боло бурдани сифати зиндагии мардум ва коҳиши фақр тамаркуз мекунад. фонди оғохон яке аз созмонҳои ташкилоти оғохон оид ба рушди шабакаҳои пештоз дар арсаи ҳалли мушкилоти фақр мебошад, ки аз ҷониби волоҳазрат оғохон таъсис шудааст. чӣ тавре ҳамсӯҳбати мо иброз намуд, кооперативи сароб боғи мазкурро пурра бар ӯҳдаи худ гирифта он бо об таъмин мебошад. раиси шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳри Панҷакент Облоқул Ризоев аз рафти кор дар боғи мазкур дида намуда ба он баҳои баланд дод ва иброз намуд, ки мо бояд ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода бубарем, ҳамзамон вақтро. ҳоло ки ҳаво хеле хуб аст, бояд ниҳолҳо шинонида шаванд ва боғи мазкур бунёд шудаву як гӯшаи диёр обод бигардад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Нигмуҳаммад Мирҷонов. бо мақсади амалӣ намудани ҳадафи чоруми миллӣ саноаткунонӣ бо суръати кишвар аз тарафи маъмурият ва кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон пайваста тадбирҳои ҳадафнок андешида мешавад. аз рӯи натиҷаҳои ҷамъбасти соли 2022 дар толори корхонаи муштараки Зарафшон барои нафароне ки дар рушди истеҳсолот ва саҳм гузоштан дар солҳои рушди саноат дар як фазои тантанавӣ мукофотҳо, сипосномаҳо ва дигар қадршиносиҳо пешниҳод гардид. дар ин ҷамомади бошукӯҳ директори генералии корхонаи муштараки Зарафшон Ҷан Яомин, раиси кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон Фатҳулло Рустамов ба сухан баромада дар бораи фаъолияти истеҳсолӣ ва фароҳам овардани шароитҳои хуб барои синфи коргар андешаву мулоҳизоти хешро баён намуда, дар як фазои тантанавӣ ба корхонаву шӯъба ва зершӯъбаҳои корхонаи муштараки Зарафшон тӯҳфаҳо тақдим гардид. ҳамин тавр ба фабрикаи заршӯӣ рақами 2, шӯъбаҳои нақшавӣ ва молиявӣ, логистика, коркарди маъданҳои камҳосил, зершӯъбаҳои бехатарӣ, идоракунии қитъаҳои сохтмон, кӯҳкорӣ, ғанигардонӣ, фабрикаи заршӯӣ рақами 1, сехи холискардонӣ, озмоишгоҳ ва ба 3 нафар роҳбарон, муовини менеҷери кони ҷилав Саидов Нуруллоҳ, менеҷери фабрикаи заршӯии рақами 2 Норуф Акбар, муовини менеҷери шӯъбаи механика ва энергетика Мирзоев Моминҷон тӯҳфаҳо тақдим гардида, ҳамзамон 88 нафар коргарону мутахассисони беҳтарини Тоҷикистон ва 9 нафар аз коргарони ширкати Зиҷин бо тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. муовини директори генералии корхонаи муштараки Зарафшон Ашуров Абдуҳаким ба мо иттилоъ дод, ки воқеан дар самти татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноаткунонӣ бо суръати кишвар аз тарафи маъмурият ва кумитаи иттифоқи касаба корҳои мушаххас амалӣ гардида, имрӯз барои 2800 нафар коргарони мутахассисон шароитҳои хуб фароҳам оварда шуда, корҳои асосӣ дар
коргоҳи нави коркарди мис ва полоишгоҳ бо суръат идома дорад ва мо умед мекунем ки корхонаи мо барои амалӣ сохтани тадбирҳо ва чорабиниҳои солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамоянд. воқеан худкушӣ як зуҳуроти номатлуб буда дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоти хеле изтиробангез табдил ёфтааст. дар ҷумҳурии тоҷикистон низ дар баъзе ҳолатҳо худкушӣ ва суиқасд ба ҷон аз тарафи шаҳрвандон ба мушоҳида мерасад. аз рӯи таҳлили коршиносон дар қаламрави шаҳру диҳоти панҷакен давоми соли 2022 6 нафар ба худкушӣ даст заданд ки ин нишон дод дар муқоиса бо солҳои пешин нисбатан кам мебошад. имрӯзҳо бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои худкушӣ як қатор тадбирҳои маърифатию иттилоотӣ роҳандозӣ шудааст. бо иқдоми факултаи педагогика ва психологияи донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен дар мавзӯи сабабҳо ва роҳҳои пешгирии худкушӣ бо иштироки омӯзгорони равоншинос машварати дастурдиҳӣ баргузор гардид. дар ин машварат мудири кафедраи педагогика ва психологияи донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен афсуна қурбонова, доктори илмҳои равоншиносӣ петрушевич аркадий аркадьевич, инчунин омӯзгорон меҳроҷиддин худойназаров ва собирҷон каримов зимни суханрониҳои хеш бори дигар дар бораи роҳу усулҳо, сабабҳо ва пешгирии худкушӣ андешаву мулоҳизоти хешро дар асоси таҷрибаи ҷаҳонӣ тавассути мониторинг шарҳу изоҳ доданд. мақсаду мароми ин чорабиниро декани факултаи психология ва педагогикаи донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен афсуна қурбонова ин тав шарҳ дод. мувофиқи нақшачорабинии факултати педагогика ва психология мо имрӯз тасмим гирифтем ки дар мавзӯи худкушӣ ва роҳҳои пешгирии он яъне суитсид як семинари омӯзишӣ бо иштироки равоншиносони муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумии шаҳру деҳоти панҷакен гузаронем. мақсад аз гузарондани семинари имрӯза аз он иборат аст ки масъалаи худкушӣ, зӯроварӣ дар оила, дастзадани наврасону ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ яке аз масъалаҳое мебошанд ки на танҳо ҷомеаи мо балки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш оварданд ва мо тасмим гирифтем пай дар пай ба навбат доир ба масъалаҳои зикрнамуда фикру андешаҳои равоншиносон ва ҳамчунин мутахассисони ин соҳаеро дониста баррасӣ намуда роҳҳои пешгирии онро пешниҳод намоем. мавди зикр аст ки иштирокчони ин машварати дастурдиҳӣ ки асосан омӯзгорони равоншинос буданд баргузории чунин чорабиниҳоро барои васеъ намудани доираи тафаккур ва маърифати хеш арзӯбӣ карданд. семинари илмии омӯзӣ ки мо дар ин минтақа гузаронда истодаем вобаста ба худкушӣ ва роҳҳои пешгирии он мебошад. нақши равоншинос дар ин масъала хеле ба ғоят бузург аст, чун равоншинос метавонад ба тариқи фаҳмондиҳӣ каме ҳам бошад дар ҷомеа нақши худро гузорад. имрӯз бояд аҳли ҷомеа бо ҳар роҳу восита барои омӯзиши сабабҳо ва роҳҳои пешгирии худкушӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ созанд ва дар ин ҷода бояд омӯзгорони соҳаи равоншиносӣ дар мақоми аввал қарор гирифта барои пешгирии ин зуҳуроти номатлуб аз ҳама гуна имкониятҳо самаранок истифода баранд.
نوروز یکی از قدیمترین عیدهای تاجیکان به شمار می رود. نوروز با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد به یک عید جهانی تبدیل یافته است. عید نوروز این جشن آغاز بهار و بیدار شوی طبیعت است. ساکنان محله شادیانه با ابتکار رئیس شورای زنان محله مذکور زهره اشور و با نیت نیک و آرزوهای شیرین دیگی سمنک نهادند. ما امروز تصمیم گرفتیم که در محله شادیانه عید نوروز را جشن کنیم. من یک خوراکای نوروزی تیار کردم. من همه شهروندان تاجیکستان و عید نوروز تبریک و تهنیت گفتم به آنها همکاتی خاطر جمعی میخوام که تمام خوشی‌های دنیا را به آنها میبخشم. الهی زمان تینجی شود. خداوندای کریم همه جا تیند شود. تمام مملکت تینجی امانی شود. ما امروز عید نوروز میگیم که بیدار شوی طبیعت، برابر شوی شب و روز، کار با دهقان. خداوندای کریم میخوام که این کار یک سالی با برکت شود. دفترخانه‌های ما پر از نور نعمت شود. خداوند برای کشایش کاری دهقانایت. در گرد دیگ سمنک کودکان خرسندی داشتند و هر یک پارچه های شعری قرائت نمودند. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیم فارم و بوی گل آمد، لباس سبز را صحرا به برکت، کلاه سبز آب به سبز. چه زیبایند دشت و کوهساران، بهار آمد چمن گل پیش آمد، دلی ما بچگان در جوش آمد. دویدیم و به سوی باغ رفتیم، همه مانند گل بالیده گفتیم، درختی نو به باغ نفشنانه، درختی سیب و زردالو رسانه. نوروز دیار آمد، در فصل بهار آمد، در موسم کار آمد، نوروز مبارک باد. نوروز عید سنتی ماست. نوروز عید جهانی و تلاش برای زندگانی نو و شایسته است. گزارش دلشاده حلیمова و اسماعیل جان خالف از محله شادیانه. همگران گرامی قدر، در هفته نو برای هر یک شما نخست تن صحتی بیگزند، بخت و سعادتی بلند و کامیابی های دلپسند آرزو نموده تمنای آن را داریم که ما همگان باید افتخاری بزرگ وطن عزیزمان را دوست داریم و تحت شعار تاجیکستان به پیش در آبادی و شکوفایی این کشور مقدس سهم ارزنده خویش را گذاریم.